आपण मानकु यून एजुकेशन चैनल को स्वागत। तो पिला माने आउ खूब अल्प दिन रहिला ओटीटी एग्जामिनेशन। तो आज क्लास रे मु आपण मानक पई नै आछि जो 2013 मसिया एपर्यंत रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही ओटीटी रो। तो ओटीटी 2021 पेपर 1 रो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही ओडिया रे ताकू मु नै आछि जोटा कि आपण मानकर जो ओटीटी एग्जामिनेशन रही प्राय समय यही टाइप क्वेश्चन आउ यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भितर मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पड़ी थाए। तेणुक ये क्वेश्चन गुड़िक बहुत इंपोर्टाट एग्जामिनेशन तेणुक आज क्लास रे आम ओडियार 20टी क्वेश्चन डिटेल आलोचना करिबा। तो आरंभ करिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न कौन रही 41 नंबर भाववाचक अव्यय पदटी को चिन्हाओ। कौन रही ना भाववाचक अव्यय पदटी को चिन्हाओ। 4टी ऑप्शन रही आम प्रतिटी ऑप्शन अर्थ को डिटेल बुझा ता भर बाछा कौटा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन ए रे कौन रही देखु आहा प्रथम ऑप्शन अच्छी आहा। तो ये जो आहा रहा जो गोटे आम उदाहरण नवा आहा कि दुख तार आहा कि खराब समय तार पड़ी। तो एमती जब गोटे वाक्यटे कहे गोटे विषम भाव सृष्टि हो कौन ना विषम भावना सृष्टि हो। तो आमको कहुई भाववाचक अव्यय पद। तो विषम भावना ये जो भाववाचक अव्यय पद रहा तार अन्य अर्थ भी रही कौन विस्मय भावक विस्मयसूचक अव्यय अर्थ ये गोटे विषम भावना सृष्टि हो। तो यहाँ हूँ राइट आंसर। तापर आउ 3टा ऑप्शन अच्छी देखिए कौन अच्छी बी रे अच्छी जेपरी। ये जेपरीटा कौन ना सादृश्यवाचक अव्यय पद। जेपरी सेपरी अर्थ जेपरी कर्म कर सेपरी फल पाइब। जदि एमती कहुए तो जेपरी सेपरी सहित कौन समानता आसूची जेमिति कर्म सेमिति फल। तो यहाँ हूँ कौन सादृश्यवाचक अव्यय पद। तेणुक यहाँ हूँ भूल एटा हम ना। सी रे कौन अच्छी किंबा। किंबा जो अव्यय पद रही 2टा वाक्य को से पृथक करए केमिति यदि कह से जीव किंबा मु जीवी से कामटी करिवो किंबा मु करिवि। ये जो से कामटी करिवो तापरे किंबा मु करिवि अर्थ ये 2टा जो रहिला वाक्य 2टा वाक्य को अलगा करुछि किए पृथक करुछि किए किंबा। तेणुक एटा भी हम ना ये भी भूल ये भी गला भूल। तापर डी रे कौन अच्छी डी ऑप्शन ले ना आहे। ये जो आहेटा कौन संबोधन पद। आहेटा कौन संबोधन पद। यदि कहबा आहे नीलशैल अर्थ ये संबोधन करा जाउछि संबोधन करी कहा जाउछि। तेणुक एटा भी हम ना भूल ये भी भूल ये भी भूल डी भूल सी भूल तापरे कौन बी भी भूल ठीक हम गोटा ए। यहाँ हूँ भाववाचक अव्यय पद बा विस्मयसूचक अव्यय पद है। ये देखिए परवर्ती प्रश्न कौन रही सग शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्द को चिन्हाओ। सग शब्द प्रथम ये सग शब्दर अर्थ जाना। सग शब्दर अर्थ हूँ बंधुत्व स्थापन करने संपर्क स्थापन करने अर्थ जान एवं से अनुसार 4टी ऑप्शन जो रही आम देखा तार विपरीत शब्द कौटे रहा। अग जो रहा अगर अर्थ कौन ना अगर अर्थ हूँ कौन गति करवा। तो सग सहित गति कर कौन संपर्क ना। तो यहाँ हूँ भूल। बी ऑप्शन अच्छी बाग है। बाग शब्दर अर्थ कौन ना क्या बशीभूत कर रखा कहार स्वाधीनता छड़े नहीं ताकू निज आयत में बशीभूत कर रखा अर्थ ये सग था कौन बंधुत्व स्थापन करवा अर्थ जन स्वाधीनता देवा ये कौन स्वाधीनता को छड़े ना। तो सगर विपरीत अर्थ हूँ आसीगला कौन बाग। यहाँ हूँ तार राइट आंसर। तापर सी डी ऑप्शन 2टा अच्छे देखी ना कौन तार अर्थ रही सबूर अर्थ आम जाना। पाताल पाताल माने कौन गभीर बा नर्क एटा हम ना ये भी भूल। तापर डी रे अच्छी तूल तूल अर्थ कौन मापिबा बा ओजन करवा ये भी हम ना ये भूल। डी भूल सी भूल तापर कौन ए भी भूल। तो राइट आंसर हूँ बी है बाग। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी ना निम्नोक्त मध्य तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित शब्दटी को चिन्हाओ। तद्धित प्रत्यय द्वारा क्यों शब्दटी गठित होइछि देखिबा। ऑप्शन ए रे कौन अच्छी प्रथम देखिबा कौन अच्छी जय है। ऑप्शन ए रे कौन अच्छी जय जयटा कौन ना जयटा हूँ
କ୍ରୁଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସେ ଆମକୁ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାଗିଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରୁଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଗଠନୀତି କରିବା ଏଠି କ୍ରୁଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହୁଏ କ୍ରୁଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଧାତୁ ସହିତ କ୍ରୁଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହୁଏ କ୍ରୁଦନ୍ତ ପଦ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଧାତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଏଟା ହେବ ନାହିଁ ଇଏ ଭୁଲ ଧାତୁ ସହିତ କ୍ରୁଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଇଏ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ ବିରେ ଅଛି କ'ଣ ଭୌମ ଭୌମର ଗଠନୀତି କ'ଣ ହେବ ନା ଭୂମି ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା ଭୂମିଟା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିଯିବ ସେତେବେଳେ ହେବ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଭୌମ ଭୂମି ଯୁକ୍ତ ଅ ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଭୌମଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତାପରେ ସି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଶୋକ ଇଏ ବି ଅଛି କ'ଣ ଇଏ ବି କ୍ରୁଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି କ୍ରୁଦନ୍ତ ପଦ ହେଇଛି ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ ଭୁଲ ତାପରେ ଡିରେ ଅଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ କ'ଣ ବ୍ରୁଶ ଯୁକ୍ତ ଅ ଅର୍ଥ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି କ୍ରୁଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇଏ ହେଲା କ୍ରୁଦନ୍ତ ପଦ ଇଏ ବି ହେବ ନାହିଁ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବି ଭୌମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେଉଁଟି ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ କେଉଁଟି ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ସେଟା ହେଇନଥିବ ଦେଖିବା ଏରେ ଅଛି କ'ଣ ପରିବାର ତ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ପରିବାରରୁ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ ହେଲା ସେ କହୁଛି କେଉଁଟା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ଆମେ ବାଛିବା ଯେଉଁଟା ଉତ୍ସ ସେଟାକୁ କାଟିଦେବା ତାର ପରିବାରଟା ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ଏଟାକୁ କାଟିଦେବା ଇଏ ଭୁଲ ପଡ଼ୋଶୀ ଇଏ ବି ଉତ୍ସ କାହିଁକିନା ପରିବାର ପାଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ବି ଶିଖିଥାଏ ଏଟା ବି ହେଉନି ଭୁଲ ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରହିଲା ସି କ'ଣ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କାରଣ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ବା 6 ମାସ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ନଥାଏ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଷା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ କେମିତି ଶିଖିଥାଏ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଥାଏ ତା ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ ବି ପ୍ରଭାବ ବି ଥାଏ ସେଥିରୁ ସେ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିଖିନଥାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଡି ପରିବେଶ ତାର ଯେଉଁ ଘରର ପରିବେଶ ହେଲା ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବି ସେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତେଣୁକରି କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ବି ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ এইটা কিন্তু রাইট আনসার হব বিদ্যালয় হল তার সি হব রাইট আনসার তারপর দেখা পরবর্তী প্রশ্ন কোণ হয়েছি না এপরি লোক না এটি যে তলে রেখাঙ্কিত পদ রহব এটি প্রিন্ট মিস্টেক হয়েছি এপরি লোক না যে মহাত্মা গান্ধী নাম শুনি না এতে কোণ ইনস্ট্রকশন অছি না এ বাক্যর রেখাঙ্কিত পদটি কেউ প্রকার সর্বনাম রেখাঙ্কিত এই যে রেখাঙ্কিত পদ রহলা যে এটা কেউ প্রকার সর্বনাম প্রথম অপশন কোণ অছি আপেক্ষিক সর্বনাম অপশন দিয়েছি আমি দেখিবা এটা ঠিক কি ভুল এই যে রহিলা আপেক্ষিক সর্বনাম তো আপেক্ষিক সর্বনাম কিয়ে কিয়ে যাচ্ছেন না যে সে যাহা তাহা এগুলা সব আপেক্ষিক সর্বনাম যে সে যাহা তাহা এটি আমার যে অছি তো যে আসিগলা তো উত্তর আসিগলা কোণ আপেক্ষিক সর্বনাম তারপরে আউ তিনটা অপশন অছি দেখিবা দেখন্তু বি রে কোণ অছি সমুচয়ী ହେଲା ବିରେ ଅଛି କ'ଣ ସମୁଚୟ ସମୁଚୟ ସର୍ବନାମ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ନା ଯେ ଜହିଁ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ବି ଯେ ଆସୁଛି ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମରେ ବି କହିଲେ ଯେ ସେଠି ବି ଆସିଥିଲା ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ସମୁଚୟରେ ବି ଯେ ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଏ ବି ଠିକ୍ ବି ଠିକ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ସି ଆଉ ଡି ରହିଲା ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ନା କ'ଣ କିଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଥିବ କ'ଣ କିଏ କେଉଁଠି କେଉଁ କାହାକୁ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ତ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ତ ନାହିଁ ନା ଅଛି ଆମର ଯେ ହେଲା ଏଟା କଟିଗଲା ତାପରେ ଡିରେ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଏହି ଏହା ସେ ସେହି ତା ଏଇସବୁ ସର୍ବନାମ ଆସିବ ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ନାହିଁ ଏଟା ବି କଟିଗଲା ଡି କଟିଗଲା ସି କଟିଗଲା ତ ଆନ୍ସର ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର ଏ ଆଉ ବି ए आंसर भी ठीक बी आंसर भी ठीक तो बेले बेले एमती भी प्रश्न आसता है ओटीटी ओएसटीटी रे चार्टा ऑप्शन भर बेले बेले दुईटा भी ठीक होता है प्रिंट बाय मिस्टेकली दुईटा भी रही जाए तेणुक दुईटा जेहतु ठीक अच्छी आपण मैंने जोटा कले भी जोटा लिखिले भी आप गोटे मार्क पाइबे परवर्ती प्रश्न को जा 46 नंबर कौन अच्छी
ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ବହିଟି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେଉଁ ବହିଟି ଦେଲେ ସେ ଅଧିକ ତା ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ସେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ବା ଶିଖିପାରିବ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ରଚନା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା କିଛି ଜାଣିନି, ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରି ତାକୁ ରଚନା ଦେଇଦେବା, ସେ କ'ଣ ପାରିବ? ଏଇଟା ଭୁଲ ଅପସନ୍। ତାପରେ ବିରେ କବିତା ଦେଇଦେବା, ସେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଏଟା ବି ହେବନି, ଭୁଲ ଅପସନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ସି ଡି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିରେ ଅଛି ଗପ, ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଗପ, ସେ କିଛି ବୁଝିବ କି? କାରଣ ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ହେବନି, ଭୁଲ। ତାପରେ ଅଛି ଡିରେ କ'ଣ? ଛବି। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରେ, ଛୋଟ ପିଲାଟି, ତାକୁ ଆମେ ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, କାରଣ ସେ ଛବି ଦେଖିଲେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ସେ ସହଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ଆଉ ବୁଝି ବି ପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିଟା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅର୍ଥ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି, ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରତି ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଠିକ୍। ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସଜେଇବା। ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଦେଇଥିବ, ଅସଜଡ଼ା କରି ଦେଇଥିବ, ଆଗ ପଛ କରି ଦେଇଥିବ, ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଇଥିବ, ଯେଉଁଟା କୌଣସି କ'ଣ ଥିବ, କୌଣସି ମିନିଂ ନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ପୁନଃ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ। ତ ଏଇଟା ଆମର ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ମିଳେଇବା ପାଇଁ କହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ବି ଆଇଲା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। এইটা ହିଁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, କାରଣ ଆମକୁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ? ସମାନ କରିଥାଉ। ମୋତେ ଇଏ ଅର୍ଥ ସହିତ ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଉ, ଅର୍ଥ ମେଳକ କରିଥାଉ। ତ ବିଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ସି ଡି ଅଛି, ଦେଖିନେବା କ'ଣ? ସିରେ ଅଛି ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିବା, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା। 4-5ଟା ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଥିବ, ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଆହେଇଥିବ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦିଆହେଇଥିବ, ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଥିବ, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦିଆହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କୁହାଯିବ, ଗୋଟେ ସାର୍ କହିବେ ଆଉ ତୁ ଯା ଏଇଟା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେ, ବର୍ଗୀକରଣ କରିଦେ। କେଉଁଟା ଆୟଚିତ୍ର, ତାକୁ ଆୟଚିତ୍ର ଯେଉଁଟା ଯେତେଟା ଆୟଚିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେ, ଯେତେଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେ, ଅଲଗା କରିଦେ। ଆଉ ଯେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେ, ଆଉ ଯେତେଟା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଗଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ କରିଦେଲା, ଏଇଟାକୁ ହେଲା ବର୍ଗୀକରଣ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏଇଟା ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି, ଗୋଟେ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଆସିଲା, କ'ଣ ଆସିଲା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ହେଲା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ହେଲା, ଆସିଲା ଡିଜିଜ୍ଟା ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା, ତାପରେ ଡିଜିଜ୍ ପଳେଇଲା ପୁଣି କ'ଣ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, এটা ହେଉଛି କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆମର କ'ଣ ନା ଏଟା ବି ଭୁଲ, ଏଟା ବି ଭୁଲ, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ତ ଠିକ୍ ହେଲା କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, 48 ନମ୍ବର ରହିଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ କାହିଁକି? ଅର୍ଥ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ବ୍ୟାକରଣ କାହିଁକି ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ? ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକର ବିକାଶ ଘଟାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ଘଟାଏ, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଭୁଲ। କାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଏଠି ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା କଥା କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ମାନସିକ ହେଲା, ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଏ, ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆସୁନି, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହିତ କିଛି ପରିଚୟ କରାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରେ, ଇଏ ବି କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଇଏ ବି ଭୁଲ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? ଏକାଥରକରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏବଂ ଶୁଣି ବି ପାରୁଥିବା। ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍। ସେ କହିଛି ଏକାଥରକେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଶୁଣିପାରୁଥିବା। ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା
एवं शुणी भी पारिबा ग्रामोफोन शुणी पारिबा एटा होची राइट आंसर हबो तापर आउ तीनटा ऑप्शन अछि देखिनबा बी सी डी कोन कहूची अर्थ को बुझिबा तापर जानिबा बी रे अछि प्राचीर पत्र इंग्लिश को वॉल मैगजीन सेटा किछि हमें कोन करबा केवल देखि परिबा पढि परिबा सेठी हमें किछि आ शुणी परिबा नाही तो एटा भूल हबो दूरदर्शन कार्यक्रम एटा भलो से देखंतु एटी कार्यक्रम अछि दूरदर्शन उपकरण नाही खाली दूरदर्शन भी नाही यदि खाली दूरदर्शन होता दूरदर्शन उपकरण होता ताले हम एटा को दृश्य श्राव्य बोली कहि थांते जेतो कार्यक्रम रही जाइछि कारण हमको से उपकरण मागिछि केटा दृश्य श्राव्य उपकरण से पचारिछि तेणु एटा कार्यक्रम अछि एटा हबो नाही एटा भी भूल हे गला तापर डी रे अछि बेतार संप्रसारण कार्यक्रम एटी भी सही अछि कार्यक्रम देखंतु कार्यक्रम आसीगला माने से उपकरण मागिछि एटी कार्यक्रम आसीगला माने आखिबो जानिबा एटा भूल कारण बेतार संप्रसारण आमे जदि देई थांदा केवल बेतार संप्रसारण हैला आमे भी सेटा को दृश्य श्राव्य कहि पारि थांते कारण सत्रे आमे ताको आमे देखि परिबा ताको आमे सेटु आमे सुनि परिबा किंतु एटा कार्यक्रम देई दिछि एटा उपकरण रा जाउ नाही तेणु एटा भी भूल तो डी भूल सी भूल बी भूल ठीक होची ए ग्रामोफोन राइट आंसर तापर देखिबा 50 नंबर प्रश्न कोन होइछि केउ शब्दटी अप्रत्यय जोगरे गठित अर्थ अप्रत्यय जोग ही कोन होइछि शब्द दिया होइछि देखिबा ऑप्शन ए अछि कोन हिन्न हैला कोन अछि हिन्न देखंतु हिन्नटा कोन से कहिछि हमकु अप्रत्यय मागिछि हिन्नटा अप्रत्यय न एटा अछि कोन इन्न प्रत्यय एटा भूल हैला हिन्नटा कोन इन्न प्रत्यय तापर बी रे अछि मत्त मत्तटा कोन त प्रत्यय मन युक्त त हैला मत्त कोन आसीगला एटा त प्रत्यय ई भी भूल तापर आसला घात घातटा होची अप्रत्यय घात युक्त अ एटा होची अप्रत्यय एटा होची राइट आंसर हैला तापर देखिबा ऑप्शन डी रे कोन अछि नयन नयनटा होची कोन अन्न प्रत्यय एटा भी हबो नाही तो राइट आंसर होची घात एटा होची अप्रत्यय परवर्ती प्रश्न कोन अछि पिलार केउ दक्षतार विकास पई शिक्षक शिक्षयित्रीक सहाय्यर आवश्यकता न थाए अर्थ शिक्षक शिक्षयित्रीक बिना सहाय्य रे पिला निजे निजर दक्षता विकास करिबारे निजे निजर दक्षता को विकास करि पारि थाए देखिबा कोन अछि ऑप्शन ए रे अछि कोन स्व शिक्षण दक्षता अर्थ निजे निजे से शिखि थाए कार सहाय्य नै न थाए एटा होची राइट आंसर अर्थ आमको कह जाइछि शिक्षक शिक्षयित्री मानकर सहाय्य न नै निजे निजर विकास करिवो अर्थ स्व शिक्षण निजे निजे से शिखिबो एटा होची राइट आंसर बाकी बी सी डी अछि तीनटा ऑप्शन देखि नबा लिखन दक्षता लिखन गोटे पिला को लिखिया शिखेबा से कोन आपे आप शिखि जिवो ताकू शिखिया पड़ो तो यहाँ हम ना भूल सी रे अच्छे कौन भाषा व्यवहार दक्षता भाषा को केमी व्यवहार करा जाए आपे शिखिपार से शिक्षक मान भूमिका भी अच्छी यहाँ हम नहीं भूल तापर डी रे अच्छी व्यवहारिक व्याकरण दक्षता व्याकरण को केमी व्यवहार करा सठिक भाव में सेटा तो निजे आपे से कर ना सेटा भी शिक्षक मान आवश्यक रही तेणुक डी भूल सी भूल बी भूल राइट आंसर होची ए स्वशिक्षण दक्षता 52 नंबर प्रश्न केउटी पवन शब्दर प्रतिशब्द नुहे मन रखिए नुहे कही केउटी पवन शब्दर प्रतिशब्द नुहे अर्थ जोटा प्रतिशब्द तीन प्रतिशब्द थी गोटे नुहे ना तीन टाक आगे बाछीदेवा बाकी जोटा रहा सेटा हूँ प्रतिशब्द नुहे देखा प्रथम अच्छी अनिल ये अच्छी अ दंतेन दीर्घ एल अच्छी यदि ये दंतेन हर्षई था ताले यहाँ होता पवनर प्रतिशब्द पवनर अर्थ किंतु ये दीर्घ अच्छी एटा कौन प्रतिशब्द नुहे यहाँ हूँ राइट आंसर है देख देखा ऑप्शन बी सी डी अच्छी देखी ना देखो बी सी डी कौन रही ऑप्शन बी रे रही समीर ये पवन गोटे प्रतिशब्द एटा भी हम ना यहाँ भूल से कही कौटा प्रतिशब्द नुहे आम पाइचे एटा पाइचे तापर आउ देखा बी गला भूल सी देखा नभस्वान ये भी पवन प्रतिशब्द एटा हम नहीं भूल तापर डी प्रभंजन ये भी पवन प्रतिशब्द एटा हम नहीं भूल तेना डी है भूल सी है भूल बी भी भूल तेना एटा हूँ ठीक एटा कौन अच्छी ना अनिल यहाँ हूँ राइट आंसर अर्थ यहाँ पवन प्रतिशब्द नुहे देखा परवर्ती प्रश्न
व्यापक गठन ପାଇଁ उद्दिष्ट एक अनुच्छेदରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି, ସେଥିରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ନୂଆ ଆଉ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଚରା ଯାଇ ନଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା। ବି ଅଛି ଭାଷାଗତ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଭାଷାଗତ କୌଶଳ କେମିତି ଭାଷା ତିଆରି କରାଯିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯିବ, ସେ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନଥାଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ, ସେମିତି ପଚରା ଯାଇ ନଥାଏ, ଇଏ ବି ଭୁଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରହିଲା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଲା। କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇ ନଥାଏ, ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ସେଠି ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇ ନଥାଏ, ଇଏ ବି ଭୁଲ। ତାପରେ ଅଛି ଡି ବୋଧ ଶକ୍ତି ଆଧାରିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ। এইটা ହିଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି ନା ପିଲାଟି କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ସେଠି କଲା, କେତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା, କେତେ ତାର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିଲା, ତାହା ଭିତରୁ ସେ ବୁଝିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୋଧ ଶକ୍ତି ଆଧାରିତ। ଅର୍ଥ କେତେ ସେ ବୁଝିଲା ସେଇ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ। ପିଲାଟି କେତେ ବୁଝିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବ, এইটা ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅର୍ଥ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଆଧାରିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? କାଳ୍ପନିକ କଥା କହିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଅର୍ଥ କାଳ୍ପନିକ କଥା କହିବା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି, এই କାଳ୍ପନିକ କଥା କହିବାର ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ ହେବ? ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକର ଖୋଳିବା, ଅର୍ଥ ଗୁମରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଠି କାଳ୍ପନିକ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯାହାର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ଏଠି ଗୁମର ଖୋଲିବା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଟା ବି ଭୁଲ। ବି ରେ ଅଛି ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଇ ହଠାତ୍ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଲାଗିଯିବା, ଏଟା ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସି ରେ ଅଛି କ'ଣ ଠାସ୍କୁ ମାରିବା। ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ନା କାଳ୍ପନିକ କଥା କହିବା ଯେଉଁଟା ଯାହାର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ଏଠି ଭଳିଆ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଠାସ୍କୁ ମାରିବା, ତ ୟାର ବି କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ତା ସହିତ ମିଶୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡି ରେ କ'ଣ ନା ଆବୁଆ ଛୁଟି କହିବା, ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ, ଇଏ ବି ଭୁଲ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିଲା ସି ଠାସ୍କୁ ମାରିବା। ତାପରେ 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଖନରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଖନରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ, ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ, ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ସୁଯୋଗ ଥାଏ କେଉଁଥିରେ? ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁକ୍ତ। ତାକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯିବ ହେଲା, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ତୁ ଲେଖ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କୁହାଯିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, କାହାରି ପ୍ରେସର ରହିଲାନି, କାହାରି ବନ୍ଧନ ସେଠି ରହିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତା ବାଦ ବି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆଉ 3ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଶ୍ରୁତ। ଶ୍ରୁତ ଅର୍ଥ ଜଣେ ସାର୍ ବା ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡାକିଲେ, ଶ୍ରୁତ ଅର୍ଥ ଶୁଣିକି ଲେଖିବା, କିଛି ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିକି ଲେଖିଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ ତା ନିଜସ୍ୱ କିଛି ରହିଲା କି, ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲା କି, ଜଣେ କହିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲେ, ଏଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏ ବି ଭୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ସି ରେ ଅଛି ସୂଚନାତ୍ମକ, କିଛି ସୂଚନା ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଲେ, ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟ, ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା ସେ ଦେଖିକି ଲେଖିଲେ, ଏଟା ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲା ନାହିଁ, ତ ଡି ଭୁଲ, ସି ଭୁଲ, ବି ଭୁଲ। ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଏଟା, ଏଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦିଆଗଲା ସେ ଲେଖିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ? 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ ଚିହ୍ନାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଏ ଦୈନ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଶେଷଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦୈନ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ସେ ଆମକୁ କହୁଛି କେଉଁଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ ଚିହ୍ନାଅ, ତ ଏଇଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ବି ରେ ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ, ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଖୁସି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ତ ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ବସି ତା ବିଶେଷଣ ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ,
तो आमको से कही कौटा कौन विशेष्य नुहे तो यहाँ विशेष्य नुहे यहाँ हूँ राइट आंसर यहाँ कहीं यहाँ हूँ विशेषण यहाँ हूँ राइट आंसर तापर ऑप्शन कौन है सी डी ताकू टिके देखि नबा सी रे कौन अच्छी दुख दुख मनीष हो पार ना तेणु यहाँ हूँ कौन हेल्ले दुखी मनीष हम ये दुख अच्छी तेना यहाँ हूँ कौन विशेष्य यहाँ भी भूल सी आमको कौच कौटा विशेष्य नुहे यहाँ विशेष्य यहाँ भूल हम तापर अच्छी दर्शन है दर्शन स्थान आम कहीपर दर्शनीय स्थान कहवा है जेहतु दर्शन स्थान कह ये दर्शन अच्छी यहाँ हूँ विशेष्य सी आमको कौच कौन विशेष्य कौटा नुहे तेणुक यहाँ विशेष्य यहाँ भी भूल होगा डी भूल है सी भूल है तापर ए भी भूल है ठीक है कौटा राइट आंसर हूँ बी कारण यहाँ हूँ विशेष्य नुहे यहाँ हूँ विशेषण यहाँ हूँ राइट आंसर बी तापर 57 नंबर प्रश्न अच्छे केउंटी एकक पाठ्यपुस्तक प्रযোज्य केउंटी एकक पाठ्यपुस्तक प्रযোज्य अर्थ कौन थी एकाधिक विषय सेठी नथिबो गोटे विषय थी से हूँ एकक पाठ्यपुस्तक तो प्रथम ऑप्शन कौन अच्छी ना एथिरे एकाधिक विषय थाए आमर प्रश्न कौन अच्छी एकक पाठ्यपुस्तक अर्थ गोटे विषय थी तो ये ऑप्शन ए कौन एकाधिक विषय थाए यहाँ भूल हम तापर बी रे अच्छी यह शिक्षक केन्द्रिक कारण पिला कौन पाठ्यपुस्तक तैयारी कराऊँच पाठ पिला पढ़े ये शिक्षक केन्द्रिक केवे हम ना ये भी भूल तापर देखा सी डी ऑप्शन कौन अच्छी देखो एथिरे पिलार रुचि को गुरुत्व दि जाए ना पिलापाई भल जोटा पिलापाई जोटा फिट सेटा ही करा जाई था किंतु पिलार रुचि को पिला कथा अनुसार करा जाई न था एटा भी भूल यह शिशु केन्द्रिक यहाँ ही राइट आंसर कारण शिशु केन्द्रिक बर्तमान शिक्षा हूँ कौन शिशु केन्द्रिक शिक्षा पिलामानकर भलपाई पिलामानकर जोटा पिलामानक आवश्यक पिलामानकु आगर रखी सिलेबस तैयारी कराई था विषय तैयारी कराई था यहाँ हूँ कौन शिशु केन्द्रिक यहाँ हूँ ठीक आंसर है तार देखा 58 नंबर प्रश्न कौन अच्छे भाषा शिक्षा क्षेत्र में क्यों दक्षतार विकास अपेक्षाकृत जटिल गोटे आम भाषा शिखा है से क्षेत्र में जब विकास करने चाहिए दक्षता वृद्धि करने चाहिए कौटा आमको बेसी जटिल होता है कष्ट होता है भाषा शिक्षा क्षेत्र में क्यों दक्षतार विकास करने अपेक्षाकृत जटिल होता है प्रथम ऑप्शन देजी कौन श्रवण देखो श्रवण देजी तो ये श्रवण रही श्रवण शुणा तो एत कष्ट नुहे जड़े से शिक्षा अर्जन न कले भी सी शुणिपार शुणिकी बुझी भी पार यहाँ कि मात्रा कष्ट से कष्ट नुह ये यहाँ कौन से कह अधिक गोटा जटिल यहाँ हम ना यहाँ भूल तापर ऑप्शन बी रे अच्छी कथन कथा भी कहीपर से कष्ट ना यहाँ भी भूल सी रे अच्छी पठन पठनटा टिके कष्ट हो पाए किंतु से भी कष्ट नुह सबुठ कष्ट जटिल नुह है यहाँ भी भूल तापर देखिए ऑप्शन डी कौन अच्छे ऑप्शन डी रे अच्छी लिखन पठन ठारू खाली पठन नुहे जी ऑप्शन आम पढ़ी आसिले श्रवण तापर कथन पठन है तापर लिखन शेष अच्छी लिखन पिलाटी सबुठू पिलाटी कष्ट होची कौन ना लिखन कारण से पढ़ी दे पारे लिखिले तार बहुत सारा भूल हम कौन बंधनगत भूल हम है ये सब भूल पढ़ा ठारू लिखवाटा आहरी जटिल तेणु सबुठू अपेक्षाकृत जटिल हूँ लिखन यहाँ हूँ राइट आंसर तापर अच्छे 59 नंबर प्रश्न क्यों उपसर्गटी स्वतंत्र भाव में वाक्य मध्य अव्यय रूपे व्यवहृत हो पारे से कहे क्यों उपसर्गटी स्वतंत्र भाव में वाक्य मध्य अव्यय रूपे व्यवहृत हो पारे तो आम देखा प्रथम केतोटी उपसर्ग रही 20टी उपसर्ग रही केतोटी 20टी उपसर्ग मध्यरु मात्र 4टी सेगुड़ा कौन परा अति परि प्रति परा अति परि प्रति ये जो 4टी उपसर्ग रहा ये 4टी उपसर्ग स्वतंत्र भाव में वाक्य मध्य अव्यय रूपे व्यवहार होता है बाकी जो 16टी रहा ये हूँ कौन वाक्यर आरंभ बा पदर आरंभ ही व्यवहार होता है तो ये आम स्वतंत्र भाव में वाक्य मध्य कौन कौ अव्यय व्यवहार होता है से कथा प्रश्न कहुई तेणुक ये कौन आम जो 4टी पढ़ले परा अति परि आउ प्रति ये 4टी मध्यरु कौन ना देखा ऑप्शन ले प्रथम कौन अच्छी ये 4टी मध्य कौटा ऑप्शन अच्छी जोटा ऑप्शन ले अच्छे से ही ठीक देखिए ऑप्शन ए रे कौन अच्छी अनु है अनुटा कौन ना अनुटा अनु जो रहा ऑप्शन टी है अव्ययटी एटा कौन
ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର କିମ୍ବା ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଥାଏ, ଇଏ ମଝିରେ ବସି ନଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ଉପ, ଇଏ ବି ବାକ୍ୟର ବା ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରା, ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ, ପରା, ଅତି, ପରି, ପ୍ରତି, ତା ଭିତରେ ପରା ଯାଉଛି, ପରାଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅର୍ଥ ଏଇ ପରା, ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ଉପସର୍ଗଟି ବାକ୍ୟର ମଝିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଅଛି, ଅପ ହେଲା। ଅପ ଇଏ ବି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବା ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଥାଏ। ଏଟା ବି ଭୁଲ, ଡି ଭୁଲ, ବି ଭୁଲ, ଏ ଭୁଲ, ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ସି ପରା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପରା। ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାହା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ବୁଡ଼ା, ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାହା ସରିଲେ ଅର୍ଥ ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ବେଦୀ ମୁହଁ ବୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥ ବେଦୀ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହେନି। ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ଆମେ ବାଛିବା। ସେଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ୍। ଏରେ ଅଛି କ'ଣ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା, ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେମିତି ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ବେଦୀ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହେନି, ଅର୍ଥ ବେଦୀଠୁ ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇବା କଥା ପାଇସାରିଲା ପରେ ବେଦୀକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେ ସହିତ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଏଇଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉଛି ବା ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ବି, ସି, ଡି ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ବୁଝିନେବା। ବିରେ କ'ଣ ଅଛି, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଟା ବି ଭୁଲ। କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା, ଇଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ଡି ଭୁଲ, ସି ଭୁଲ, ବି ଭୁଲ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆର 2000 OTT ପେପର 1ର 2021 ମସିହାର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆର, ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ସରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ, ପ୍ରତିଟି ଅପସନ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇଛି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଯାଇଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, କାରଣ 2013 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସାରା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି OTTର, OSTTର, ସବୁର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ବା OSTT ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଠିକ୍ ଏମିତି ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ସାରା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି, ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।